हरी खाद नाल मिट्टी विच की मिलता है? अमोनीआ, नाइट्रोजन, कार्बन या गंधक। सो साडा सही उत्तर है नाइट्रोजन। सो हरी खाद ग्रीन मैन्योर उहदे नाल नाइट्रोजन की मात्रा मिट्टी विच वधदी है। अगला प्रश्न है साडे कोल, भूख होर दे मुढ़ले कारण किहड़े हन? पानी अते मिट्टी, लावा अते पानी, जैविक तत्त अते मिट्टी या पानी अते हवा। सो साडा सही उत्तर है पानी अते हवा। अगला प्रश्न है, इन्हां विचों भौंक खुर की किहड़ी किस्म इन्नी सूक्ष्म हुंदी है कि वो दिखाई नहीं दिंदी पर किसानां लई बहुत नुकसानदायक होंदी है? सो इस नूं असीं शीट खोर बोलते हैं। सो शीट का मतलब है कि मिट्टी की एक पूरी उपर वाली पतली परत, सूक्ष्म परत उड़ जाती है हवा के करके या पानी के करके। सो उसनों असीं शीट खोर बोलते हैं। सो शीट का मतलब इत्थे की है, एक तय मिट्टी की जे खुर जाती है उसनूं शीट खोर किया जाता है। अगला प्रश्न है साडे कोल, सब्जियां लई सब तो चंगी मिट्टी किहड़ी हुंदी है? सो सब्जियां लई सब तो चंगी मिट्टी खारी मिट्टी हुंदी है। अगला प्रश्न है, किहड़ी मिट्टी विच पानी रोकण की समर्था सब तो वध हुंदी है? सो सब तो वध पानी रोकण की समर्था चीकनी मिट्टी विच हुंदी है। सो चीकनी मिट्टी यानी कि जो क्ले सॉइल है उसकी समर्था सब तो ज़्यादा पानी रोकण की हुंदी है। अगला प्रश्न है, जदों गार मिलिया पानी एक बहुत वड्डे खेतर विच अपनी गति नाल ਉਂਗਲ वर्गे छोटे छोटे रस्ते बना लैंदा है, उसनूं की किया जाता है? सो उसनूं असी रिल खोर बोलते हैं। सो रीलिंग का मतलब की होंदा है कि छोटे छोटे ਉਂਗਲਾਂ वर्गे रस्ते बन जाते हैं मिट्टी दे विच। अगला प्रश्न है साडे कोल, हेठ लिखिया विचों किहड़ी हवा की गतिविधि द्वारा होने वाली भौंक खुर की प्रक्रिया है? सो सोल्टेशनस, स्पैंशनस, सरफेस क्रीप। सो ये सारे ही रीजनस ने जो हवा करके मिट्टी नूं खोरदे ने। ठीक है, सो उपरोक्त दिते गए सारे ही सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न है, फसलों की खेतीबाड़ी लई उत्तर पूर्वी भारत के कबीलियां द्वारा जंगलों नूं साड़न की प्रक्रिया नूं की किया जाता है? सो उसनूं झूमिंग किया जाता है। सो साडा सही उत्तर है झूमिंग। अगला प्रश्न है, किनारियां अते वट्टां जो कि एक तो बाद एक तरतीब विच बनाए गए होण उन्हां विच खेती करन नूं की किया जाता है? सो इसनूं असीं कंटूर फार्मिंग या कंटूर खेती बोलते हैं। सो साडा सही उत्तर है कंटूर फार्मिंग। अगला प्रश्न है, फसल की कटाई तो बाद खेतों के विचों पानी के बाहर निकलण नूं रोकण लई, झाड़ियां के विकास नूं रोकण लई अते पानी नूं संभाल के रखण लई खेतों नूं पौधियां दीयां टाहणियां जां प्लास्टिक शीटां नाल ढक दिता जाता है। इसनूं की किया जाता है? सो इसनूं मल्चिंग बोलिया जाता है। सो मल्चिंग एक प्रक्रिया है जो कि मिट्टी दे विचों पानी के रिसाव नूं रोकण लई हुंदा है या उस विच जो वाधू पेड़ पौधे ने वो ना उगण उन्हां दे करके कीता जाता है। सो इसनूं असीं मल्चिंग कहने हाँ। अगला प्रश्न है साडे कोल, विभिन्न फसलां जिन्हां दे बीजण अते वढण दे मौसम ਵੱਖ-ਵੱਖ होण उसनूं ढलानदार खेतरां विच एक दूसरे दे नेड़े विकल्पित कतारां विच उगाउण नूं की किया जाता है? सो इसनूं स्ट्रिप फार्मिंग बोलिया जाता है। सो स्ट्रिपिंग का मतलब ही ये है कि अगर वक्री वक्रियां चीज़ां इकट्ठियां लगाईयां जाण, सो जदों ਵੱਖ-ਵੱਖ फसलां इकट्ठियां लगाईयां जांदियां ने उसनूं असीं स्ट्रिपिंग फार्मिंग या स्ट्रिप फार्मिंग बोलते हैं। अगला प्रश्न है साडे कोल, हेठां लिखियां विचों किहड़ी मिट्टी संरक्षण की जंगलातीकरण विधि नहीं है? सो संरक्षण मतलब होंदा संभालना, मिट्टी की कंजरवेशन, कंजर्व करना। सो जो साडे कोल इत्थे ऑप्शन चरगाहां ने वो ऑप्शन नहीं है मिट्टी नूं संभालण दा। नवें रुख लगाउण दे नाल भी मिट्टी संभलदी है। भूमि नूं थोड़ी देर अगर खाली छड्डिया जांदा ते उहदे विच भी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति वधदी है। हवा के रस्ते विच रोक कि हवा नूं अगर रोकिया जाता है वड्डे पेड़ पौधे लगा के उस नाल भी मिट्टी की परत उड्डण तो बच जाती है। सो चरगाहा मतलब जिस विच भेडां, बकरियां अते जो मੱਝਾਂ गावां ने वो चरदियां ने। सो उस करके मिट्टी की जो सब तो उपर वाली परत है वो खुरदी है। सो उपरली परत तो जो जड़ां ने वो पुट्टियां जांदियां ने। सो वो परत हवा या पानी दे करके आसानी नाल उड़ जाती है। अगला प्रश्न है, कस्बियां अते शहरां दे नेड़े खाली थां दे शहरी कूड़े नूं सुੱਟ देण नूं की किया जाता है? सो उसनूं असीं तीजे दर्जे का प्रदूषण या धरातल का प्रदूषण मतलब मिट्टी का प्रदूषण कहने हाँ। सो साडे दोवें उत्तर सही ने, एडा अते ईडी। सो साडा सही उत्तर है ए वाला। अगला प्रश्न है, भूमि का खारी दलदल बनना अते तेजाबीकरण होने का कारण की होंदा है? बहुत ज़्यादा सिंचाई, पानी का घटिया विकास, इत्थे विकास नहीं है इत्थे घटिया निकास है। सो इसमें सही कर लो। सो इत्थे पानी का निकास लिखना है। ठीक है, सो पानी का घटिया निकास, रसायनिक खादों का बहुत ज़्यादा प्रयोग। सो इन्हां सब कारणों करके ही मिट्टी का दलदलीकरण हो जाता है या मिट्टी तेजाबी हो जाती है। सो साडा सही उत्तर है उपरोक्त दिते गए सारे। अगला प्रश्न है, भूमि का वो पानी जो भूमि की सतह उपर ही सोख लिया जाता है उसनूं की किया जाता है? सो उसनूं असीं हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं। सो भूमि का वो पानी जो मिट्टी की सतह उपर सोख लिया जाता है उसनूं हाइग्रोस्कोपिक वाटर किया जाता है। अगला प्रश्न है, हेठां लिखियां विचों किस किस्म का पानी पौधों लई उपलब्ध होंदा है?
ਸੋ ਜੋ ਕੈਪਲਰੀ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਪਲਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੌਦੇ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕੈਪਲਰੀ ਵਾਟਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਭਿੰਨ ਆਕਾਰ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਾਪੇਖ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਟੈਕਸਚਰ ਆਫ ਦੀ ਸੋਇਲ, ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਣ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਾਂ ਸੋਇਲ ਟੈਕਸਚਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸੋਇਲ ਟੈਕਸਚਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਜਰ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਦਲਦਲੀ ਮਿੱਟੀ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ pH 7 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਲਦਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੰਜਰ ਮਿੱਟੀਆਂ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦਲਦਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲੋਫਾਈਟਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਹੈਲੋਫਾਈਟਸ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪੀਡੋਜੈਨੇਸਿਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੀਡੋਜੈਨੇਸਿਸ ਮਤਲਬ ਪੀਡੋ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਸੋ ਜੈਨੇਸਿਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੀਡੋਜੈਨੇਸਿਸ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਉਪ ਮਿੱਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਉਪ ਮਿੱਟੀ ਮਤਲਬ ਸਬ ਸੋਇਲ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ O ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ, A ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ, B, C ਐਂਡ D, ਇਹ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ। ਸੋ ਜੋ B ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਬ ਸੋਇਲ ਜਾਂ ਉਪ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਬਣਤਰ ਪੱਖੋਂ ਸੁੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਜੋ ਸੁੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲਏ ਗਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਗਰੋਸਕੋਪਿਕ ਵਾਟਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਈਗਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪਾਣੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਐਡੈਫਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਜੋ ਐਡੈਫਿਕ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਐਡੈਫਿਕ ਫੈਕਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੀੜੇ, ਗੋਲ ਕੀੜੇ, ਟੇਪ ਕੀੜੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੀੜੇ। ਮੱਲੜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਕਾਰਬਨਿਕ ਮਿੱਟੀ ਪਦਾਰਥ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਲੜ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਊਮਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਾਰਬਨਿਕ ਮਿੱਟੀ ਪਦਾਰਥ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਆਨੋ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਖਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੋਸਫੋਰਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਖਾਦ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਫੋਸਫੋਰਸ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਡੀਮੈਂਟਰੀ ਰੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੈਡੀਮੈਂਟਰੀ ਚਟਾਨਾਂ ਉਹ ਚਟਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਸੋ ਜੋ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਾਰੇਪਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਯੁਕਤ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਖਾਰਾਪਨ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਭੂਚਾਲ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਜ਼ਮੋਗ੍ਰਾਫ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਿਜ਼ਮੋਗ੍ਰਾਫ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭੌਂ ਖੋਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁੱਖ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਖੋਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੁਸਾਮ ਦੁਆਰਾ ਘੇਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਮੁਸਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪੋਰਸ, ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਰਾਖ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਰਸ ਜਾਂ ਮੁਸਾਮ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁਸਾਮਦਾਰਤਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪੋਰੋਸਿਟੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੁਸਾਮਦਾਰਤਾ ਜਾਂ ਪੋਰੋਸਿਟੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ। ਸੋ ਮਿੱਟੀ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, O, A, B, C, D। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲਿਥੋਸਫੀਅਰ ਚੈਪਟਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਜੰਗਲ ਫੋਰੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ।